delighted and privileged to welcome all of you to this very important and meaningful occasion, the launch of the Kaveri Breath Clinic, Mobile Lung Clinic. We are honored to have with us today our chief guest, Thiru Thambi Yamaiya, an acclaimed actor who has inspired the audiences with his talent and his journey. Sir, your presence today sends a powerful message that health is everyone's priority, and by standing with us, you are helping raise awareness in an issue that touches countless families. I also take this opportunity to warmly welcome Dr. Anandan Selvaraj, co-founder and executive director of Kaveri Group of Hospitals. Sir, your vision has always been going beyond hospital walls and reaching people where they are. We are equally privileged to have with us our medical experts, Dr. Selvi, Dr. Kirtana Ganesan, and Dr. Naveen Vendavan. Their knowledge and commitment towards patient care will enrich today's discussion and guide us in understanding the larger purpose of this initiative. இப்போ நம்ம நாட்டில் சுவாச நோய்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, காசநோய், லங் கேன்சர் இவர்கள் எல்லாம் முன்ன விட இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்கு. அதுக்கும் மேல் கோவிட் முடிஞ்ச பிறகும் பலருக்கு மூச்சு திணறல், லங் கெப்பாசிட்டி குறைவது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. பிரச்சனை என்னன்னா லங் நோய்கள் ஆரம்பத்தில் கிட்டத்தட்ட தெரியாமல் போயிடும். சின்ன சின்ன இருமல், சில சமயம் வீசிங், நடந்தா மூச்சு வாங்குறது, இதெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சாதாரணன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் டாக்டரை பார்க்குறதுக்குள்ள இந்த நோய் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை த காவேரி பிரெத் செக் மொபைல் லங் கிளினிக் நாங்கள் கான்செப்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பர்பஸ் சிம்பிள் ஆனாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல். லங் நோய்கள் ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரீனிங் மற்றும் லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டையும் நாங்கள் செய்வோம். ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ், சிம்டம்ஸ் இக்னோர் பண்ணால் என்ன அபாயங்கள் வரும்னு ஜென்ரல் பாப்புலேஷனுக்கு நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணுவோம். ஈஸி ஆக்சஸ் இல்லாத ஏரியாஸ் ப்ளஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியாத மக்களை ரீச் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம். ஃபைனலி ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் டைம்லி இன்டர்வென்ஷன் மூலமாக லங் டிசீஸ் பர்டனை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் எங்களோட அல்டிமேட் கோல். Before I conclude, I would like to extend our heartfelt thanks to our partners, Rotary and FOMAS Group, for their collaboration and commitment to making this initiative a reality. A very special thanks to our press and media friends for accepting our invitation and being with us here today. Ladies and gentlemen, as we flag off this mobile lung clinic today, let us remember one thing.
Every breath matters. By protecting our lungs, we protect our life. By spreading awareness, we safeguard not only ourselves but our entire community. With this thought, I once again welcome you all, and I use a van with an equipment. It is a moving symbol of hope and accessibility. We all know respiratory diseases are a common and yet often underdiagnosed condition in our society. Many people, especially in underserved areas, are unable to reach hospital for specialized lung evaluation. With this mobile lung unit, we are taking healthcare to their doorstep. This mobile lung unit equipped with the pulmonologist and pulmonary function test machine, the mobile lung unit will enable early detection, timely intervention and improved awareness of lung health. By bridging the gap between the hospital and community, we aim to save lives, improve quality of life and reduce burden of chronic respiratory illnesses. So this initiative reflects the spirit of our hospital, compassion in action, innovation with purpose and healthcare for all. Together, let us continue to breathe life into our vision of healthier lungs and healthier lives. Thank you once again to ஸோ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எல்லாரும் எல்லா டைமும் எவ்வளோ ஒரு விஷயமும் மூச்சு எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த நம்ம மூச்சு எடுக்க கஷ்டப்படும் போது தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸே நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ ஏன் இப்போ பழுது காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லங் டிசீசஸ் லைக் ஆஸ்மா, சிஓபிடி, இன்டர்ஸ்டீஷியல் லங் டிசீஸ், இப்போ போஸ்ட் கோவிட், இப்போ லங் கேன்சர் இன்சிடென்ட்ஸுமே அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொல்யூஷன், ஸ்மோக்கிங், நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பாசிவ் ஸ்மோக்கிங், நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஸ்மோக் இன்ஹேல் ஆகிறதுனால, ப்ளஸ் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ், ஆக்குபேஷனில் நடக்கிற எக்ஸ்போஷர்ஸ், டஸ்ட், ஃபியூம் எக்ஸ்போஷர், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்னாலேயுமே நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த விண்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்கும் இருக்குது. ஸோ நிமோனியா போன்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸுமே அதிகரிச்சுட்டு வருது. ஸோ நம்ம இதில் மெயினாக நம்ம டாக்டர் சோனியா சொன்ன மாதிரி ஏர்லியாக பேஷண்ட் நம்மக்கிட்ட வரது கிடையாது. எல்லாருமே அவங்க ஏர்லி சிம்டம்ஸை தட்டி கழிச்சிடுறாங்க. சாதாரண இருமல் தானே, ஒரு சின்ன வீசிங் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறோம். அந்த வியாதி ரொம்ப மோசமாகும் போது அப்படின்னா டாக்டர் கூட்டியே வராங்க. அப்போ என்ன ஆயிடுது, டிசீஸ் மோசமாயிருது, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் பர்டன் ஆஃப் த டிசீஸ் அண்ட் க்ரானிசிட்டியுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த கோல் ஆஃப் த மொபைல் கிளினிக்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் தான். ஒன்று, ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணணும், ப்ரிவென்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கோல். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் அது தெரியும், ஆனால் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் கண்டிப்பாக மேக் இட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கோல். ஸ்மோக்கிங் செசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கார்டியோ லங் ஹெல்த். 2வது, மாஸ்க் போடுறது. கோவிடோட எல்லாம் பண்ணோம், 2வது இப்போ மறந்துடுறோம் நம்ம. ஸோ நீங்கள் டஸ்ட்டு, பொல்யூஷன், உங்களுக்கு ஏதாவது இருமல் சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க. ஜென்ரல் எக்ஸசைசஸ், கொஞ்சம் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் குட் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் வில் லாங் டர்ம் இம்ப்ரூவ் யுவர் லங் ஹெல்த். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன். இப்போ வின்டர் சீசனில் நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுது, ஒரு சின்ன காஃப், கோல்டு எல்லாருக்குமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது நிறைய பேருக்கு நிமோனியாவில் வருது. ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ளூ அண்ட் நியூமோகாக்கல் வேக்சினேஷன் ஷுட் பி டேக்கன், எஸ்பெஷலி இன் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் கோமார்பிட்ஸ் நிறையா இருக்காங்க. சுகர், பிபி, இல்லை நீங்கள் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம், கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். ஸோ அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஏர்லி டயக்னோசிஸ். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம என்னது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிபி பார்த்துடுறீங்க, சுகர் பார்த்துடுறீங்க, பட் லங் ஹெல்த்தை செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டெஸ்ட் எடுக்கிறோமா? கண்டிப்பாக யாரும் எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக வி ஷுட் அட்லீஸ்ட் இயர் ஒரு பேசிக் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அண்ட் ஸ்பைரோமெட்ரி அப்படின்னு பண்ணுறது லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். உங்கள் நுரையீரலோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ திஸ் ஸ்பைரோமெட்ரி இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஃப்ரீ in this lung health clinic. ஸோ இந்த பாருங்க, நம்ம ஏர்லியாக சிஓபிடி இருக்கா, இல்லை உங்களுடைய சிகரெட் குடிச்சதுனால உங்கள் லங்கோட ஃபங்க்ஷன் எதுவும் குறைஞ்சிருக்கா, இல்லை ஆஸ்மா எவ்வளோ தூரம் மோசமாக இருக்குது, இல்லை ஐஎல்டி, போஸ்ட் கோவிட்னால உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதனால அதோடு சேர்த்து உங்களோட பல்மாலஜிஸ்ட் நாங்கள் இருக்க போகிறதுனால உங்களோட வியாதிகளை நம்ம ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சார்ஜஸும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் மொபைல் ஹெல்த் கிளினிக் will cause a good impact in the society. So உங்களோட disease burden-ஐயும் நாங்கள் குறைக்க முடியும். So that is our goal. I hope you all support. And the van-ல வந்து we have a dedicated team of doctors and PFT mission. So in the van வந்து next 20 days till the end of this month, different places inside the city and outside the city,
ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு பிளேசஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 20 டேஸ்க்கு 20 பிளேசஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சைட் த சிட்டி வடபழனி, அரும்பாக்கம், கோயம்பேடு, போரூர், டி நகர் அந்த மாதிரி. அண்ட் அவுட் சைடு த சிட்டி வி ஆர் பிளானிங் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் பிளானிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 20 days. So we expect that at least 35,000 families will benefit from this mobile lung clinic. ஸோ யார் இந்த கிளினிக் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாக இருமல் இருக்கு, சளி இருக்கு, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அலர்ஜி இருக்கு, ரொம்ப நாளாக நான் ஸ்மோக் பண்ணுறேன், இது இல்லாமல் ஆல்ரெடி ஆஸ்மா, சிஓபிடி, இது ஏற்கனவே கோவிட் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கவங்க இந்த கேம்ப் அட்டன் பண்ணுறது மூலிமா தே கேன் யூட்டிலைஸ் இட். ஸோ தேங்க்யூ. காலை வணக்கம். இது ஒரு வித்தியாசமான மேடை. ஒரு கல்லூரி வளாகம் என்றால் வேறு விதமான விஷயங்களை பேசி தப்பித்து சென்று விடலாம். இங்கே வருவதற்கு ஒப்புக்கொண்டதற்கான காரணம் என் மண் சார்ந்த மலைக்கோட்டையில் பிறந்த மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் அரவிந்தன் செல்வராஜ் அவர்கள். காரணம், நிறைய பேர் கல்விக்கு உதவி செய்கிற பொழுது கல்வி தந்தை என்று அடையாளம் விட்டு அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை, கல்வியாவது இவர் இல்லை என்றால் அவர் ஏதோ ஒரு சூழலில் தப்பித்து சென்று விடலாம். அறிவு இல்லை என்றால் கூட அடுத்தவரிடம் கடன் வாங்கி சென்று விடலாம். ஆனால் உடம்பு என்பது எவ்வளவு பெரிய உயரத்தில் இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய புகழ் கொண்ட மனிதனாக இருந்தாலும் தனது உடம்பை தான் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி உயிர் காக்கும் ஒரு விஷயத்தில் அரசாங்கம் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. எனக்கு 20 குடும்பங்களுக்கு மீது எனக்கு பிரான்சஸ் இருக்கு. இந்த மக்கள் இந்த காவேரி குடும்பத்தை வளர்த்தே கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த காவேரி குடும்பத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு, குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்ட பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு இந்த காவேரி குடும்பம் என்ன செய்தது என்றால் அதற்கான சிந்தனை தான் டாக்டர் அவர்கள் சொன்னதை போல இன்னும் 20 நாட்களுக்குள் இல்லம் தேடி மருத்துவம் போல உங்களை தேடி ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவம், நடமாடு மருத்துவமனை வர இருக்கிறது. 35,000 பேர் 20 நாட்களுக்குள். 35,000 பேர் என்றால் 35,000 குடும்பம். ஸோ 35,000 குடும்பத்தை 20 நாட்களுக்குள் அடையாளம் கண்டுபிடித்து அவர் வீட்டு வாசலுக்கே வந்து அவர்களை உயிரை காக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிந்ததற்காக மருத்துவ தந்தை என்று அரவிந்தன் செல்வராஜ் சார் அவர்களை அழைக்கலாம். நிச்சயமாக ஒருவர் உயிர் மீது ஒருவர் அக்கறை செலுத்துவது என்பது யாரு? கடவுள் செலுத்துவார், இல்லை என்றால் தாய் தந்தை செலுத்துவார்கள். இந்த உடம்பு என்பது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. இதற்கான சொந்தம் யார்? என் தாய், என் தந்தை. 2 பேரும் இப்பொழுது இல்லை என்பதற்காக நான் அசௌகரியாக இருந்து விட முடியாது. என் தாயே, தந்தையே, இந்த பூமியில் என்னை பத்திரமாக என்னை பெற்று வளர்த்து விட்டு சென்று விட்டிருக்கிறாய். இந்த உடம்பை நான் நேசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிடமும் என் தாய் தந்தையை நான் நேசிக்கிறேன் என்று அர்த்தம். இந்த உடம்பை சிதைக்கக்கூடிய உரிமை யாரும் கொடுத்ததில்லை. தாய் தந்தை சிதைத்துக் கொள்வதை போல இந்த உடம்பு என்பது கோவில் என்றால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் தான் கடவுள். கடவுள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார். அதே போல நிறைய பேருக்கு நுரையீரல் என்றால் என்ன? நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், இந்த மேடையில் என்ன பேசலாம்? காலையில வாக்கிங் போறது இதயம் 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 போகுது. எதுக்கடுத்த காதலுக்கு இதயம், ரைட்டு? இதயம் என்ன செய்யும்? இதயத்தை இயக்குவதற்கு ஒன்று தேவை, அதுதான் நுரையீரல். பணம் இருந்தா கொண்டு வந்து கொடுத்தா அந்த பெரிய ஷெட்யூல் போட்டு மேனேஜர் அதை ஒர்க் பண்ணுவார். பணத்தை கொடுப்பது யார்? அதான் நுரையீரல். ஒரு தாய்மையான உறுப்பு. இப்ப கடலை நினைச்சு கல்லை கடிச்சிட்டோம்னா பல்லு கீழே விழுந்துரும். இம்மிடியட்டா பல்லு கோவப்படும், ரியாக்ட் பண்ணும். ஒரு தவறான விஷயத்தை இந்த கண் பார்த்து விட்டால் என்னடா பாக்குறான், பிரச்சனை உருவாகிவிடும். செவிவழி செய்தியாக ஏதோ ஒன்று கேட்டை ஆர்வக்கோளாறு நாம் அதை நம்பி செயல்படுத்தி விட்டால் பகை உருவாகும். மைக்கு கிடைத்து விட்டதே என்று நாக்குக்கு எலும்பில்லை என்று 4 வார்த்தை பேசிவிட்டால் பிரச்சனைகள் உருவாகும். இப்படி எல்லா உறுப்புகளும் இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும். ஆனால் இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணாம தாய்மை போன்ற அடைகாத்து நம்மளை தாளாட்டி காப்பது நுரையீரல். எவரெல்லாம் நுரையீரல் பற்றி விழிப்புணர்வு கொண்டார்களோ அவர்களெல்லாம் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு தந்த தாயையும் தந்தையும் நேசிக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். தாய்தானே, தாய்தான் பார்க்கணும்லப்பா. அந்த சுருங்கி போன தசையை தடவி கொடுக்கிற பொழுது கிளட்டு தாய் அந்த மகனே நல்லா இருப்பா அப்படி சொல்லுகிற பொழுது தானே
ஆக இந்த நுரையீரல் என்பது எல்லாரும் சொல்றது என்ன, ஸ்மோக்கா? எனக்கு அதை ஏன் தைரியமா பேசுறேன்னா, நான் இது வரைக்கும் ஸ்மோக் தொட்டதில்லை. அந்த ஒரு தகுதி இருக்கு. ஸ்மோக்கில் இருந்து எப்படி விடுபடுவது, அதுதான் இந்த நுரையீரலுடன் மிகப்பெரிய. ஸ்மோக்கில் விடுபடலாம். எத்தனையோ பேர் விட்டுருக்காங்களே. நான் இன்னைக்கு 20 பாக்கெட் இருப்பேன், நான் 30 பாக்கெட் இருப்பேன், இப்படி இருந்தவர்களாம் விட்டுருக்கிறார்கள். ஸோ இது வேற ஒரு மேடையில் போயிட்டு பேசுகிறோம் என்றால் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டோடு பேசலாம். இந்த மேடை என்பது பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வேலை பழுவுக்கடியே. டாக்டருடைய நண்பர் ரொட்டேரியன் சதீஷ் சார் வந்திருக்காங்க. நேற்று செல்வி மேடத்திட்ட பேசுகிறப்ப என்ன பேச விட்டுறாங்க மேடம், அது டாக்டர் செட்டப்பு, எதை வேணாலும் பேசி தப்பிக்க முடியாதுன்னு. ஸோ செல்வி மேடம், இந்த கீர்த்தனா மேடம் பாருங்க டாக்டர். ஸோ ஒரு அற்புதமான மேடை. எல்லாரும் நுரையீரல் விழிப்புணர்வு, லங் விழிப்புணர்வு என்றால் வருமுன் காப்போம் இல்லம் தேடி கல்வி என்பதை போல வருவதற்கு முன்பாகவே காத்துக் கொள்வதற்கு எல்லோரும் எல்லாரும் பயந்தான். டாக்டர் அற்புதமா சொல்லுவாங்க. பணக்காரன், கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், ஒரு மிடில் கிளாஸ், அப்புறம் எல்லாருமே ஜஸ்ட் மாதம் ஒரு மாதிரி செக்அப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் தினசரி கூலி வேலை செய்பவர்கள், பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கி இருப்பவர்கள், ஒரு டாக்டர் வருவாங்க, நாளை கழிச்சு வாங்க, நாளை கழிச்சு லீவ் போட முடியாது, மேனேஜர் லீவ் கொடுக்க முடியாது. இந்த பிரச்சனைகளால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு, பொருளாதாரத்திலே பின்தங்கி இருப்பவர்களுக்கு, அவர்களுக்காக ஆபத் பாந்தவனாக இந்த காவேரி குழுமம் 35,000 பேரை 20 நாட்களில் கண்டுபிடிப்பதற்காக உங்கள் இல்லங்களை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சரியான இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி உங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். எவ்வளோ டெக்னிக்கலாக பேசினாங்க டாக்டர்ஸ், பட் ஸ்டில் அவர் வந்து ஒரு அழகுபடுத்திட்டாரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அதான் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன், காவேரி ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் ஓகே ஏன் நான் யோசிப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு. எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க இட்ஸ் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் இல்லைங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து இல்லத்தேடி மருத்துவம்னா இந்த சொஃபிஸ்டிகேஷன், காவேரி வந்து ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டாக கொடுப்பாங்க. அண்ட் வருமுன் காப்போம். நான் கூட எஸ்டேட் பண்ணுவேன், ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்ததுன்னா லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் மெக்கானிக் இல்லையா. ஸோ டைம் இருக்காது, போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஸ்டேஷன் இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே இருக்கும், படிச்சவங்களுக்கு படிக்காதான் இருக்கும். இது வந்து த சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வேன் வில் கோ டு த டோர் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணி அவங்கள வந்து தில் என் பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துப்பாங்க. ஆக்சுவலி தில் நாட் ஒன்லி ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு அவங்க காம்ப்ளிகேஷனை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் சீஃப் கெஸ்ட். இந்த காவேரி சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது வைட் ஆன்சர் இருக்கு. ட்ராவலிங் ரோட்டரி அண்ட் காவேரி ஒரு டெக்கேடாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட்டோட சேர்ந்தும் காவேரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த வேன் நாட் ஒன்லி ஃபார் த லேண்ட், இட்ஸ் அ சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வேன், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி வேன். இட் வில் கோ டு த டோர் ஸ்டெப் என்டையர் தமிழ்நாடு. ஒரு 10 செக்மெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணுற மல்டி ஸ்பெஷல் வேன். ஆனால் இந்த செக்மெண்ட்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் முடிவெடுத்தது காவேரிக்கும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் அண்ட் co-founder டாக்டர் அரவிந்தனுக்கும் மை ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ். பிகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், பொல்யூஷன், ஸ்பெசிஃபிக்காக போஸ்ட் கோவிட் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இருக்குது. இந்த செக்மெண்ட்ஸு இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் அவசியம் தேவை. தேங்க்யூ ஸோ மச்.